सुग्रीवमित्रं रघुराजपुत्रं वने चरन्तं शरचापहस्तं सीतापतिं ददटाकलापं रामं भजेशं तमचिन्त्यरूपं श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। जन्माम श्रुतिमात्रद परिमितं संसार वारांनिधिं तीर्था गच्छन्ति दुर्तनोऽपि परमं विष्णुपदं शाश्वतं तस्यैव स्थितिकारणं त्रिजगतं रामस्य भक्तप्रिया जोऽयं किङ्नु समुद्रमात्रतरणे सक्ता कथं वानरा। श्रीराम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्रीराम जय राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुष राम नारायण की जय। लक्ष्मण लाल जी की जय। भरत लाल जी की जय। जनक नंदिनी सीता देवी की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। जंकड़ वासिनी माँ शरण की जय। स्वर्ग मर्त्य पाताल की जय। दशरथी गोपाल की जय। यूट्यूब कर्मकर्ता मान को जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को जय। अग्नि देवता को जय। जल देवता को जय। वसुता देवता को जय। पवन देवता को जय। सूर्य देवता को जय। चंद्र देवता को जय। शंकर भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को नमस्कार करी आरंभ करने को जाऊँ। ये धारावाहिक संपूर्ण रामायण कथा आपण मान को अनुरोध आपण मैंने संपूर्ण शुणवे केवे भी कौन परिस्थिति दरखंडिया कर शुणवे ना। यार फल असीम आपण मैंने भी जापारे कहीं आपण मैंने ज्ञानी गुणी लोक नहेले आपण मैंने शुणु न था। एथिरे अमृत भरिक रही भली भरिक रही तेणु आपण मैंने संपूर्ण शुणवे। आपण मानक जदि भल लगे ताहले वीडियो को टिके सब्सक्राइब करते। ये आपण मानक अनुष्ठान बा आउ जदि अधम किसी भूल करता है क्षमा दौथे। आउ जदि आपण मानकर किसी संदेह रोकता है दयाकोरी कमेंट बॉक्स लिखे आम उत्तर देवा चेष्टा करूँ। आपण मैंने परवर्ती अध्याय शुणुले राम नारायण लक्ष्मण लाल जी नागपाशर बंधन होई अछंती। मर्यादा पुरुष राम कहते मोर कपाल तो मंद कही कथा मु रखिपारि ना। विभीषण को लंका राज्य राजा करने कथा कही किंतु रखिपारि ना। तेणु मिथ्यावादी होई नरकर पड़ी। हे प्रियतम सुग्रीव मु मोर भाई सहित जाऊँगी। तुम्हें तुम सैन्य को सांगर धरी किष्किंध्या को जाई राज्यपाल। हे अंगद हनुमान नल जामवान तुम्हें माने समस्ते निज निज स्थान को जाओ। हे मित्र तुम्हें जहाँ कथा देइथिल मो कपाल को सबू अन्यथा है तापर भी तुम उपरे मु संतुष्ट अच्छी कहीं मो पाई तुम्हें प्राणपणे कार्य करिछ। सेथिपाई मु तुमर जन्मे जन्मे ऋणी ही रहिली। यही मर्यादा पुरुष राम विलाप करने को लगिले।
ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ, ହେ ମିତ, ମନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ତୁମେ ନିସ୍ତାର ପାଇବ। ମାୟାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଏଭଳି ଅକର୍ମ କରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନଖଦନ୍ତ ମାରି ଏ ସର୍ପକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ। ହନୁମାନ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏ ପାପିଷ୍ଠ ସର୍ପ ମୋ ଶରୀରକୁ କେତେ ଜୋରରେ ଗୁଡ଼ାଇକି ରଖିଛି। ହସ୍ତ, ପାଦ, ମୁଖ କିଛି ବି ଚଳୁନାହିଁ। ହେ ମିତ, ଯଦି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି, ତାହେଲେ କିଛି ଉପାୟ କର। ସେହି ସମୟରେ ବିଭୀଷଣ ହାତରେ ଗଦା ଧରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାନର ସେନାମାନେ ଦେଖିକି ଭୟରେ ପଳାୟନ କଲେ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ରେ ବାନରମାନେ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବା ବିଭୀଷଣ। ତୁମମାନେ ଭୟରେ ପଳାଉଛ କାହିଁକି? ତାପରେ ବାନର ସେନାମାନେ ଭୟ ଦୂର କରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ବିଭୀଷଣ ଆସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଦରେ ନମସ୍କାର କଲେ। ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଚାହିଁଦେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମକୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ବିଭୀଷଣ ଧାର ଧାର ହୋଇ। ବିଭୀଷଣ ନୟନରୁ ଦୁଃଖ ଅଶ୍ରୁ ବହିଗଲା। ତାପରେ କହିଲେ, ରେ ଦୈବରେ, ଯେଉଁଠି ଦେଖୁ ଦୟାଶୀଳ, ସରଳ, ଧର୍ମବନ୍ତ ସେହି ଲୋକକୁ ତୁ ବେଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନା। ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ମାୟା କରି ନାଗ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ସେତିକିରେ ତାର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ଶରାଘାତ କରି ଦେହ ସାରା କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁର ଭାଇ ବୋଲି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅଭୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଫୁଟିଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ମୋର ଛାତି ଫାଟିଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯଦି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ନ ଦେଖିବି, ତାହେଲେ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିକି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ଏଇଭଳି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୁଣ କହି କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ବିଭୀଷଣ। ତାପରେ ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ ବିଭୀଷଣକୁ ତଳରୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମବନ୍ତ ବିଭୀଷଣ, ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଲଙ୍କାପତି ରାବଣକୁ ପୁତ୍ର ନାତି ସହିତ ମାରିବେ। ଲଙ୍କାପୁରରେ ତୁମକୁ ରାଜା କରିବେ। ତାପରେ ସୁଷେଣକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଆମ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯତ୍ନ ରଖିଥିବୁ। ତାପରେ ବନ୍ଧନରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବେ ସେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବୁ। ମୁଁ ଆଜି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଉଛି। ରାବଣ ସହିତ ତାର ପୁତ୍ର ନାତିକୁ ମାରି ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କା ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମକୁ ଯତ୍ନ ରଖିଥିବୁ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସୁଷେଣ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ସୁଷେଣ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛି ଦେବ ଅସୁର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ କିଛି ଦେବଗଣ ମୂର୍ଚ୍ଛାଘାତ ହେଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ ନା ଦେବତାମାନେ ଦେବ ଅସୁର ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଅମୃତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁରମାନେ ରାଗିକି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିକି ମୂର୍ଚ୍ଛାଘାତ କରିଦେଇଥିଲେ।
ତାର ଉପାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦ୍ରୋଣ ନାମରେ ଦୁଇଟି ପର୍ବତ ଅଛି। ସେ ଦୁଇ ପର୍ବତରେ ଦୁଇଟି ଔଷଧ ଅଛି। ଗୋଟାକର ନାମ ହେଲା ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ, ଆଉ ଗୋଟିକାର ନାମ ହେଲା ସଞ୍ଜୀବନୀ। ନିଜେ ବୃହସ୍ପତି ସେ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଔଷଧକୁ ଆଣି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରନ୍ତି। ବାନରମାନେ ତ ସେ ଔଷଧକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଆଦି ବୀରମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ଔଷଧକୁ ଆଣିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ବିଭୀଷଣ ମନରେ ଭାବିଲେ, ଗରୁଡ଼ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ, ରାମ ତ ନିଜ ବିଷ୍ଣୁ। ରାମ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତେ, ଗରୁଡ଼ ଆସିଲେ ନାଗପାଶ ଡରିକି କୁଆଡ଼େ ପଳାନ୍ତା। ଏକଥା ମନରେ ଭାବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମକୁ ଯାଇ ଏକଥା କହିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏ ନାଗପାଶରେ ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଏହାର ପ୍ରତି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଖାଲି ନାଗପାଶ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ନାଗପାଶ, ବ୍ରହ୍ମଚର, ବଜ୍ର, ପାଶୁପତ, ଏ 5ଟି ବାଣର ପ୍ରତି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ 5ଟି ବାଣ ଯାହାକୁ ମରାଯାଏ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏ ନାଗପାଶର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଅନନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କେବଳ ଗରୁଡ଼। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ସିଏ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରଥ, ସେ ରମ୍ୟକ ଦ୍ୱୀପରେ ରୁହେ, ସିଏ କ'ଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ, ସେ ଅଧ୍ୟାୟ ଅବଶ୍ୟ ମନେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ରାଜା ଶ୍ରୀମତୀ କନ୍ୟା ବିଷୟରେ। ତମ ରାଶି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ରାମକୁ ଘୋଟିବ। ଏହି ସମୟରେ ପର୍ବତ ଋଷି ନାରଦ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏକଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ସେଇ ତମ ରାଶି ପ୍ରଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜାଣି ସିଏ ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣା ହେବା କଥା। ହଉ, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୁଖରୁ ହନୁମାନ ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଖାଲି ମ୍ୟାପ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ବାଟେ ଯିମି, କେଉଁ ବାଟେ ଆସିମି, ଆଉ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବି, ଖାଲି ମ୍ୟାପ୍ଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଗରୁଡ଼କୁ ପିଠିରେ ବସେଇକି ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନେଇଆସିବି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ କହିଲେ, ହନୁମାନ କ'ଣ ମ୍ୟାପ୍ ମାଗିଲାଣି? ଜାମ୍ବବାନ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କୁହ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜାମ୍ବବାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଜାମ୍ବବାନ କହିଲେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ସେ ସ୍ଥାନ ଭାରି ଦୁର୍ଗମ, ସହଜରେ କ'ଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ହେବ? ରମ୍ୟକ ଦିଗ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ତାର ଚଉଡ଼ା 1,04,000 ଜଣ। ଆମର ଏ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକା। ତାକୁ ପାରି ହୋଇକି ଗଲେ ପ୍ଳକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଇକ୍ଷୁସାଗର, ସିଏ 16 ଲକ୍ଷ କ୍ରୋଶ ତାର ଚଉଡ଼ା। ତାପରେ କୁଶଦ୍ୱୀପ, ସିଏ ହେଉଛି 64 ଲକ୍ଷ ଜଣ। ତା ଆରପଟେ ସୁରସିନ୍ଧୁ, ସିଏ 1,00,000 ଜଣ। ତାପରେ କାଞ୍ଚନ ଦେଶ 4 ଲକ୍ଷ ଜଣ। ତାପରେ ସାକଲ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ, ତାର 2 ଗୁଣ। ତାପରେ ଦଧି ପାରାବାର ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନାରାୟଣ ଶୟନ କରିଥିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଖଗପତି ବା ଗରୁଡ଼ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ରମ୍ୟକ ଦ୍ୱୀପରେ ତ ଅନ୍ଧକାର, ହନୁମାନ କ'ଣ ସେଟାକୁ ଯାଇପାରିବ? ହନୁମାନ କହିଲେ, ମୋତେ ଖାଲି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ଭଳିକି ଉଡ଼ିକି ଯିବି। ଆଉ
ଅନ୍ଧାର ହେଉ ବା ଆଲୋକ ହେଉ, ମୁଁ ଗଲା ମାନେ ଗରୁଡ଼କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବି। ସୁଷେଣ କହିଲେ, ହନୁମାନ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଗରୁଡ଼କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଯିବୁ ଆଉ। ତାପରେ ବିଭୀଷଣ ଶ୍ରୀରାମକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗରୁଡ଼ ଆସିବ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ କହିଲେ, ମୁଁ କେତେବେଳୁ ସ୍ମରଣ କରି ସାରନ୍ତିନି ନା ଆଉ, କାଳେ ଯଦି ନ ଆସିବ ମୁଁ ଲଜ୍ଜା ପାଇବି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରୁନଥିଲି। ଯଦି ସମସ୍ତେ କହିଲଣି ତାହେଲେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଆଉ। ଜୟ ମହାବଳ ଜୟ କଶ୍ୟପ ନନ୍ଦନ, ଜୟ ମହାବଳ ଜୟ କଶ୍ୟପ ନନ୍ଦନ, ଜୟ ମହାବଳ ଜୟ ତପସ୍ୱୀ ମଣ୍ଡନ, ଜୟ ମହାବଳ ଜୟ ତପସ୍ୱୀ ମଣ୍ଡନ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସର୍ପକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲ ମାତାଙ୍କର ଛଳେ, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜିଣିଛ ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ବାହୁବଳେ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅମୃତ ଆଣି ପିମାତାଙ୍କୁ ଦେଲ, ଜଗତରେ ନ୍ୟାୟ ସତ୍ୟବନ୍ତ ବୋଲାଇଲ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ ଦଶରଥଙ୍କ କୁମାର, କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭଜାତ ରାମ ନାମ ମୋର, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ବନେ କରିଥିଲି ବାସ, ବାଜାକୁ କପଟେ ନେଲା ରାବଣ ରାକ୍ଷସ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ସମାଧାନେ ଦୂତ ପେଶି ବହୁତ ମାଗିଲି, ନ ଦେବାରୁ ଲଙ୍କାପୁରେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କଲି, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଇନ୍ଦ୍ରନାଥ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନାମେ ରାବଣର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ, ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସିଲା ସେହି ମାୟାବୀ ଦୈତ୍ୟ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ। ସମୟ ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ସେହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ନାରାୟଣ କି ଜୟ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କି ଜୟ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ, संकट मोचन हनुमान जी की जय, झंकड़वासिनी माँ शारदा को जय, स्वर्ग मत्स्य पाताल दश दिगपाल मान को नमस्कार करी, यूट्यूब कर्मकर्ता मान को नमस्कार करी, मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को नमस्कार करी, अग्नि देवता को नमस्कार करी, जल देवता को नमस्कार करी, वसुधा देवता को नमस्कार करी, पवन देवता को नमस्कार करी, सूर्य देवता को नमस्कार करी, चंद्र देवता को नमस्कार करी, मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को नमस्कार करी विदाय नेउछि। विदाय नेवा पूर्व से ही राम नारायण मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को तथा तांको परिवार मान को आओ गुरु गुरुजन मान को
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ନରନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ବାଳକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ରାମନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଦେଖୁଥିବେ ଏ ରାମନାରାୟଣ କଥା, ଏ ରାମନାରାୟଣ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଏତିକି କହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।